স্বাগত জানাচ্ছি রোবোটিক্স ক্যারিয়ার ইন সেমিনার অন রোবোটিক্স ক্যারিয়ার ইন হোম অ্যান্ড অ্যাব্রড নামক শীর্ষক ওয়েবিনারে। আজকে এই ওয়েবিনারে আমাদের সাথে যুক্ত থাকছেন কিনোট স্পিকার হিসেবে রুদমিলা নওশিন, ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও কনফিগ ভিআর অ্যান্ড কনফিগ আরবট, সেন্ট জনস ফ্রম ক্যালিফোর্নিয়া। সেই সাথে আমাদের সাথে চিফ গেস্ট হিসাবে যুক্ত থাকছেন অনারেবল ডক্টর ইমরান মাহমুদ, হেড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, বিআই, এবং মডারেটর হিসাবে, এবং আমাদের সাথে আরো আরেকজন মডারেটর হিসাবে আছেন তো মিলা নওশিন সম্বন্ধে যদি একটু বলতে চাই, আমাদেরকে অনেক কিছু বলতে হবে। দেশে যাচ্ছে, সে তিনি হচ্ছেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, সাথে হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, সাথে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট। তিনি কনফিগ ভিআর নামে 2016 সালে একটা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং সেই সাথে কনফিগ আরবট নামের আরেকটা সেকেন্ড ভেঞ্চার হিসাবে আরেকটা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। এটা হচ্ছে রোবোটিক্স এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এক্সপ্লোর করা, ইন্টারন্যাশনাল এবং আমাদের দেশের যে মার্কেট আছে সেটাকে এক্সপ্লোর করার জন্য কনফিগ আরবট নামের সেকেন্ড ভেঞ্চার হিসেবে আরেকটা কোম্পানি তিনি এস্টাবলিশ করেন। আমি যদি আরো বলতে চাই, তিনি এখন ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করছেন র্যাঙ্কস গ্রুপে, র্যাঙ্কস আইআইটি, র্যাঙ্কস টেলিকম এন্ড র্যাঙ্কস পেট্রো। সফলতা ছড়িয়ে শুধু দেশে নয় এবং বিদেশেও সিলিকন ভ্যালির মতো জায়গাতে তিনি অবস্থান করছেন। এখন তার সেই সফলতার বিজনেস 10 ইয়ার্স ধরে সেখানে কাজ করে যাচ্ছেন। সো এখন আমি অনারেবল চিফ গেস্ট ডক্টর ইমরান মাহমুদকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের অনারেবল কিনোট স্পিকারকে ওয়েলকাম স্পিচ জানিয়ে কিনোট স্পিকারকে ফ্লোর দেওয়ার জন্য। সো ডক্টর ইমরান মাহমুদ স্যার। Assalamualaikum. Welcome to our session on this robotics and embedded system and their career. As a head of the department of software engineering, like I was not very much interested to create a major on robotics and embedded system, but later I found that our robotics club, they are getting very popular, and the students are very much passionate on this course. Then we decided, me and Kaushik sir, we were working to create a major, and also with the help of Hafizul Imran. And when we studied on that, we found that robotics, it is a mix of actually engineering, science, and arts, and there are numerous opportunities are available. It is also a multidisciplinary field that not only you need to create and become an entrepreneur, you can also contribute in the society, in the health sector, in environmental sector, and it is a very much creative field, and there are plenty of room for innovation. And actually this is a next step of information technology, and which got a huge social and economic impact. So when we are developing these courses, we found that we actually integrated four core courses, which are embedded programming, embedded system design and development, robotics process automation design and development, advanced robotics, and robotics embedded system major capstone project. If you see, if you visit our definitely smart city, you can see how big and how rich our lab for robotics and embedded system we created. So when students will do the final year project, they actually work in the lab, not outside or at home. They will work on the lab, so they can use the various tools we already purchased for our students.
So what is the future and what is the career of the robotics? I'm not go any further. So I would like to invite we got our guest Rudmila Apu. So she can actually talk. She's a technopreneur and she's actually in the field of robotics and embedded system. So she can talk about more on this. So that's all from me. So enjoy the show. Thank you again for joining our program. Assalamu alaikum. থ্যাংক ইউ আমাকে আজকে ফার্স্ট অফ অল ইনভাইট করার জন্য আর আমাকে এটুকুন টাইম দেওয়ার জন্য অ্যান্ড কিনোট স্পিকার হিসাবে আমাকে আজকে ইনভাইট করার জন্য। আমি রুদমিলা নওশিন, আমি সিইও ফাউন্ডার অফ কনফিগ ভিআর অ্যান্ড কনফিগার বট। আমার কনফিগ ভিআর যেটা কোম্পানি আছে ওটা এআর ভিআর, যেটাকে আমরা এক্সআর বলি, এআর ভিআর মিক্সড রিয়ালিটি, অ্যানিমেশন, রেন্ডার, 3D মডেলিং ওগুলা করছি। এবং আমাদের যেটা আমার সেকেন্ড কোম্পানি কনফিগার বট, যেটা আজকে রিলেটেড, এটা হচ্ছে আমাদের রোবোটিক্স অ্যান্ড এআই কোম্পানি। তো ইনিশিয়ালি আমার এই কোম্পানিটা, রোবোটিক্স কোম্পানিটা লাস্ট ইয়ারই লঞ্চ করা, বাট এটার জন্য আমি অনেক বছর ধরেই কাজ করছি। তো আমার যেটা ইচ্ছা সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমরা লোকালি রোবটস বিল্ড করে আমরা গ্লোবালি ওটাকে সেল করব। অ্যান্ড আমার মনে হয় বাংলাদেশে অনেক ট্যালেন্ট আছে এবং অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনেক ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ার্সরা আছে। অ্যান্ড আমি চাচ্ছি যে সেই ট্যালেন্ট পুলটাই যাতে আমরা ইউজ করতে পারি, আমাদের নিজস্ব লোকালি ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে পারি, একটা বাংলাদেশি রোবট আমরা বানাতে পারি। তো আমি বেশি আর কিছু না বলে আমি আমার প্রেজেন্টেশনে যাব। বাট যেহেতু আমি দেখলাম আপনাদের ওয়েবসাইটে আপনারাও ট্রেনিং দিচ্ছেন, আমাদের একটা ট্রেনিং সেন্টারও আছে বাংলাদেশে। ওখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের রোবোটিক্স ক্লাসেস, এআই ক্লাসেস, মেশিন লার্নিং ক্লাসেস দিচ্ছি। প্লাস আমরা এরকম রোবটস সেল করছি যেটাতে আপনারা পাইথন কোড করে শিখতে পারবে। এই রোবটসগুলো অ্যাকচুয়ালি বাচ্চারাও ইউজ করতে পারবে, বড়রাও ইউজ করতে পারবে। আমার মেইন ইন্টেনশন হচ্ছে যে এখানে যেরকম আমাদের কম্পালসারি, যেরকম আমাদের থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ গ্রেড থেকে আমাদের শুরু করে দেয় এখানে কোডিং ক্লাসেস। আমি খুব চেষ্টা করছি যে এডুকেশন মিনিস্টার থেকে শুরু করে যারা যারা বাংলাদেশে কি রোল ডিসিশন মেকারস আছে তাদেরকে কনভিন্স করতে, যেটা যাতে বাংলাদেশেও এই জিনিসটা ইন্টিগ্রেট করা হয় এবং যাতে সব স্কুলে আর ইউনিভার্সিটিজে, মানে অ্যাকচুয়ালি স্কুলে যাতে আর্লি এজ থেকে বাচ্চারা এগুলাতে আরো বেশি অ্যাকাস্টমড হয়, ওটার জন্য যাতে কোডিং ক্লাসেস অলরেডি কম্পালসারি করে দেওয়া হয়। অ্যান্ড রোবোটিক্স খুব মজার একটা সাবজেক্ট। আমি একটা নিজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, এন্ড আমার মনে হয় যে দ্য বেস্ট পার্ট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ when you can actually build something. তো ইঞ্জিনিয়ারিং এ খালি রোবোটিক্সে খালি ম্যানুফ্যাকচারিং এর কাজ ছাড়া অনেক ধরনের কাজ আছে, এটা সব ফিল্ডে অ্যাপ্লিকেবল। এবং রোবট বানানোর জন্য খালি ম্যাথ, সায়েন্স, ফিজিক্স হলে হবে না, কম্পিউটার সায়েন্স লাগবে। আমি যেরকম বলি যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে যে দ্য বডি অফ দ্য রোবট, ব্রেনটা হলো দ্য এআই, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যান্ড পুরো কোর ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স দরকার বাংলাদেশের থেকে এবং পুরো ওয়ার্ল্ডের থেকে। সো ওটার ব্যাপারে আমি আজকে একটু আমার ছোট একটা প্রেজেন্টেশন করেছি। আমি তাহলে স্লাইডটা শুরু করি। So automation is the transformative power of the future, and human collaboration with AI and robotics can create wonders. আমাদের মেইন ইন্টেনশনই হচ্ছে যে কিভাবে মানুষকে, আমি বাংলায় বলছি বিকজ আমাকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল যাতে আমি বাংলায় বলি, যাতে, কারণ আমাদের মনে হয় মোস্ট অফ দ্য অডিয়েন্স বাংলাদেশ থেকে দেখছে। তো আমি একটু বাংলায় বলবো আর ইংলিশে যে স্লাইডটা একটু হালকাভাবে প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি। তো আমার যেটা মেইন ইন্টেনশন সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে হিউম্যানের সাথে করে আমাদের রোবোটিক সিস্টেম আমরা ইউজ করতে পারি যাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ ইজিয়ার করা যায়। So the robotics future, with advanced robotics and artificial intelligence continuing to surprise us, it's probably not a single industry left untouched by these technologies. So the robotics market is actually is going to projected to reach a value of $77 billion by 2022, which is more than double the size in 2017. And specifically AI, jeta robotics, khali body ta na, jeta AI chhara robotics is jeta hand to hand jay, AI is developing even faster, and it's growing. It grew from 700 billion in 2017 to 1.2 trillion industry in 2018, and it's expected to be worth 3.2 trillion by 2022. So clearly robotics and AI are really powerful markets, and the combination of these two technologies can change our lives for the better.
সো দিস নাম্বারগুলাই খালি আমাদেরকে বলছে যে কত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে সামনে, অ্যান্ড এটার জন্যই আমাদের ফোকাস হচ্ছে যাতে আমরা মোর মানুষকে আরো মোটিভেট করতে পারি টুয়ার্ডস রোবটিক অ্যান্ড এআই, সো দ্যাট আমাদের যে হিউজ ডিমান্ডটা আছে সেটা আমরা সাপ্লাই করতে পারি। সো অটোমেশন যেটা হচ্ছে রোবটস দিয়ে, যেটা আমাদের মেইন ফোকাস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন আমরা করতে চাচ্ছি। আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোবটস অলরেডি মার্কেটে আছে যেটা দিয়ে আমরা robots, industrial robots automation করছি. So robots have been working on manufacturing floors for more than half a century now, and industrial processes are more safer and more efficient যখন robots গুলা কাজ করে। রিপিটেটিভ একটা কাজ যখন আমরা একটা মানুষকে দিয়ে করাই সে খুব বোর হয়ে যেতে পারে, বাট সেই সেম কাজটা যখন একটা রোবট করছে বাট একটা হিউম্যান বিং ওটাকে সুপারভাইজ করছে, সেটা তখন অনেক আরো এফিশিয়েন্ট হয় এবং সেই মানুষটার জন্য ইজিয়ার হয়, প্লাস সেই কোম্পানিটা যেটা ইন্ডাস্ট্রিটার জন্য অনেক বেটার হয়। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেই। অ্যামাজনের একজনের একটা ইন্টারভিউ আমি পড়েছিলাম যে সে জাস্ট একটা বক্সিং এর কাজ করতো, বাট ওইটা যখন রোবটকে দিয়ে অটোমেট করে দেওয়া হয়েছে, তার কাজ ছিল ওই রোবটটা যে ঠিক করে কাজ করছে নাকি ওটা সুপারভাইজ করার। এবং সে তার ইন্টারভিউ আমি পড়ে দেখেছি যে সে নিজে বলেছে যে সে আরো অনেক প্রোডাক্টিভ ফিল করে, একটা রিপিটেটিভ কাজ নিজের হাত দিয়ে না করে যদি মেশিনটা করে দেয় সেটা সে আরো অন্য ক্রিয়েটিভ আর প্রোডাক্টিভ হতে পারছে, প্লাস এট দ্য সেম টাইম তাকে রিপ্লেস করা হচ্ছে না, তার কাজটার সাথে একটা রোবট অ্যাড করে দেওয়া হচ্ছে যাতে এটা মোর এফিশিয়েন্টলি কাজ হয়। So industrial automation is already quite old, and it has been around for a number of years, and it's been worldwide, and without much aid from humans এখনো ওই সেম ওল্ড যেসব মেশিনারিজ আছে ওগুলা দিয়েই কাজ করা হয়ে যাচ্ছে। But আমাদের target হচ্ছে Industry 4.0, which will actually change this, and the fourth industrial revolution changed the way robotics and automation technology works. So improved productivity and performance has been around, but now these technologies reveal real-time data, yielding engineering and operational insights that further strengthen the value of a work environment that includes humans and machine. So এখানে আমরা মানুষকে রিপ্লেস করতে চাচ্ছি না, আমরা ডেফিনেটলি চাচ্ছি যে মানুষকে আর হিউম্যানকে একসাথে যাতে আমরা কাজ করাতে পারি, যাতে আমাদের benefit হয়। But the critical difference between today's robotics and automation versus that in the past is that we can now monitor machines in a manufacturing environment, transferring vast amounts of data whenever we want and whoever we want, along with the information derived from the data. So that's where innovation comes in, যেখানে আমরা কিভাবে আমাদের আগে যেগুলা সিস্টেম ছিল ওগুলাকে আমরা কিভাবে আরো মডার্নাইজ করে কিভাবে ইউজ করতে পারি। So the future of robotics, more robotics means more jobs for human. And the International Federation of Robotics estimated that at the end of 2019, there are going to be 2.7 million robots at work worldwide, which is more than 3/4 of them in manufacturing, predominantly in the automotive and electronic sectors. আমরা নিজেরাই দেখি এখন গাড়ি যেগুলো আছে টেসলা, আমরা যেগুলো গাড়ি মানুষ কিনছে এখন, টেসলা ইজ কমপ্লিটলি ফুললি অটোমেটেড হয়ে যাচ্ছে। সো এরকম অনেক বড় একটা ফিল্ড আছে, and এই ফিল্ডের জন্য আমাদের অনেক ধরনের মানুষ দরকার। So we need engineers who are problem solvers. So একটা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ কি, একটা প্রবলেম দেওয়া হলে সেটাকে সলভ করা। So manufacturing industry needs more engineer problem solvers who can spot a technical issue and have the skill sets to fix it. And engineers can be actually visionary, they can see the bigger problems, and they can know that which technology drives this more efficient processes and other business benefits and digitize, modernize a factory. So আগেও যেটা বলছিলাম আমি, old machines and new technology. So একটা ইঞ্জিনিয়ার তখনই more effectively কাজ করবে যখন আমরা একটা old machine যেটা already একটা কোম্পানিতে আছে, যেরকম এখন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে is huge, and ওগুলাকে যদি আমরা খালি অটোমেট করি, জাস্ট একটা সেক্টরও যদি আমরা ওখানে অটোমেট করার চেষ্টা করি, আমার মনে হয় the whole system যেহেতু is going to be much more efficient, and এটা সবভাবে বেটার কাজ করবে। So the field of robotics. And robots in manufacturing make processes more efficient, and despite what people might fear about robots replacing workers, and automation creates more
jobs. Engineers are needed to create and design robotic systems and design the machines and process required to manufacture robots. So today's industrial robots are significantly more advanced than their pick and place ancestors, in the sense যে আগে আমরা খালি robots ভাবলাম যে খালি pick and place বা palleting করবে, but এখনকার robots ওর থেকেও আরো অনেক বেশি smart, because আমরা AI use করে robots গুলাকে আরো অনেক বেশি capable করে ফেলেছি. So warehouse use cases একটা যেরকম Amazon can use their drones to actually deliver their package to a doorstep. So এরকম অনেক fields আছে, অনেক applications আছে, অনেক use cases আছে for robotics. So that's why it's everyone's very sure যে robotics এর career is very bright and there's a lot of future for it. সো আমাদের রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য কি কি স্কিলস এর দরকার? আমরা জানি যে আপনাদের যে ইউনিভার্সিটিটা আছে ওখানে আপনারা অলরেডি রোবোটিক্স এর উপর ফোকাস করছেন, এটা আমার কাছে ভেরি ইমপ্রেসিভ। তো রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স will actually know how to integrate robots and their modern technology for application in different sectors, including manufacturing and quality control. So some of the skill sets that are required by these professionals are knowledge in the designing of robots, ability to assemble and disassemble robots, যেটার জন্য আমি বলছিলাম যে আমাদের রোবটটা দেখাচ্ছিলাম ওটা বারবার অ্যাসেম্বল করে ডিসঅ্যাসেম্বল করেও তারা শিখতে পারছে। So এটা is very important যখন if you're actually planning a robotic career, তখন যদি এটা উপর ফোকাস করা যায়, I think that should be মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট হবে। রোবট গুলাকে টেস্ট করা, আমরা একটা রোবটের যখন প্রোটোটাইপ বানাই আমাদের সব অনেক টাইম খালি যায় টেস্টিং পেজে। সো টেস্টিং পেজ অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার্স এর জবও ইজ অনেক রিকোয়ার্ড। প্রোগ্রামিং দেম উইথ ডিফারেন্ট task, robot repair service, robot খালি বানিয়ে রেখে দিলে বা সেল করলেই হবে না, সেটার একটা প্রপার সার্ভিস দেওয়া লাগবে, একটা টেক সাপোর্ট দেওয়া লাগবে। যদি কোনো কারণে কোনো রোবট বা ম্যালফাংশন করে সেটাকে যাতে আমরা সার্ভিসেস দিয়ে রিপেয়ার করতে পারি, আমাদের যাতে টেক সার্ভিসেসটা দিতে পারি, ওটার জন্য একটা টেকনিশিয়ানসদের জব। ওটাও কিন্তু সবাই যে কেউ খুব কম ওরকম অত হাই ডিগ্রিজ লাগে না, জাস্ট কাজটা ভালো মতন জানতে পারলে কিন্তু অনেক তাদের ইনকাম ভালো হতে পারে। ইন্সপেকশন অফ কম্পোনেন্টস দ্যাট আর ইনভলভড ইন রোবট প্রোডাকশন, ডিটারমাইন এনি malfunctions in the robot, keeping written records and reports, and training the technicians, serving as a strong technical support, and analyzing the prototypes. যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে বলবেন। So career prospects in robotics engineering. So it is actually considered a high-end professional career. এখন web designing থেকে শুরু করে app development থেকে শুরু করে ফাইবারে অনেক ধরনের, it's already অনেক saturated হয়ে গেছে। আমি দেখছি যে খুব কম টাকায় আপনারা ইন্টারন্যাশনালি অনেক ধরনের কাজ করা যায়। whereas robotics থেকে শুরু করে টেকনিশিয়ানদের কাজ বা এরকম যদি হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্সও যদি কারো থাকে, ওরা কিন্তু ইমিডিয়েটলি একটা অনেক পে হাইক পাবে, যেটা হচ্ছে যেরকম একটা ধরেন একটা সিম্পল ওয়েবসাইট যদি ডিজাইন করার জন্য আমি ফাইবারে খুঁজি অনেক অপশনস পাবো, কিন্তু এরকম যদি কেউ হার্ডওয়্যার উপরে ফোকাস করছে বা এআই এর উপরে ফোকাস করছে, ডিপ মেশিন লার্নিং এর উপর ফোকাস করছে, ডেটা গ্যাদারিং এও একটা খুব সিম্পল কাজ, মডেলিং অ্যান্ড লেবেলিং এ যেটা আছে সেটার উপর যদি কেউ কাজ করতে চায়, ওখানেও কিন্তু আমার মনে হয় যে পে হাইকটা অনেক বেশি, তারা ইনকাম খুব easily, like they can double and triple their income. So a robotic engineer can be employed in manufacturing plants, labs, medical fields, mining, automation sector, life sciences, aerospace engineering, agricultural engineering. So, and the list goes on. It's an endless opportunity, and that's why আমি বারবার বলি যে robotics is the future and এটার উপরে ফোকাস করতে, and there's a great demand for robotics engineers. যদি কেউ স্পেশালাইজেশন করতে চায় একটা স্পেসিফিক রোবটস এর উপরে, আমার মনে হয় যাদের হাই ইনকাম আর যদি আরো বেশি হাই ইনকাম করতে চায় বা একটা সিকিউরড জব সিকিউরিটি চায় বা একটা সিকিউরড ভালো জব চায়, তারা যদি এগুলো যেগুলো আমি এখন বলবো সেগুলোর উপরে একটার উপরে যদি স্পেশালাইজ করে, তাহলে দে উইল হ্যাভ লাইক আ গ্রেট ক্যারিয়ার, আই গেস। সো মাইক্রো রোবোটিক্স, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এন্ড মাইক্রো প্রসেসের উপর পড়াশোনা করা, biocybernetics, automation, signal processing, robot manipulators,
computer integrated manufacturing systems, robot motion planning, artificial intelligence, air traffic management systems is huge because air traffic অনেক সব জায়গায় প্লেন আছে, ওটা ম্যানেজমেন্টেরও অনেক কাজ আছে, and they pay you a very hefty salary for any kinds of traffic management and computational geometry. একটা রোবট বানাতে অনেক ধরনের কাজ লাগে, অনেক ধরনের পড়াশোনা লাগে, অনেক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স লাগে, অনেক ধরনের স্কিল সেটস লাগে। সো এটা হিউজ একটা ফিল্ড। Robotics and automation are future is for people who work in the manufacturing areas and robotics and automation, their employment opportunities and career investment are only just growing করছে, এটা আরো opportunities দিনে দিনে খালি বাড়ছে। Manufacturers যারা আছে, industrialistরা যারা আছে, they're doubling their efforts to drive down operational costs to be more competitive against other countries and their capabilities. So increased efficiency is the best way to cut costs. সো আমাদের যেটা বললাম যে বাংলাদেশেও কিন্তু রোবটস ইউজ করার ডিফারেন্ট জায়গা আছে যেখানে রোবটস ইউজ করা যায়। দ্য অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি একটা পার্টিকুলারলি আমি বলি, যেটা গাড়ির, যেটা একটু আগে বললাম যে টেসলা যেটা করছে, অনেক ধরনের স্মার্ট কার্স করছে, দ্য ওয়ার্ল্ডস মুভিং টুয়ার্ডস ইলেকট্রিক ভেহিকলস, অ্যান্ড এরা যদি সব গাড়ি যদি এগুলো রিকোয়ার করে, তাহলে ইউ ক্যান ডেফিনেটলি গেস যে কত নাম্বার অফ জবস ইজ আউট দেয়ার। সো এআই, রোবোটিক্স এআই ছাড়া ইনকমপ্লিট। খালি রোবটস বানালে হবে না, এআই না কাজ করলে রোবটস গুলো আমাদের কমপ্লিটলি কোনো কাজের হবে না। সো এটা কিভাবে এআই কি প্রবলেম সলভ করতে পারে, সেগুলো হচ্ছে হেলথ কেয়ার, ট্রান্সপোর্টেশন, এডুকেশন, ম্যানেজমেন্ট, ইনফরমেশন ভেরিফিকেশন, এনভায়রনমেন্ট, ক্রাইসিস রেসপন্স, সাইবার সিকিউরিটি, সোশ্যাল ইস্যুস, ম্যানুফ্যাকচারিং, ওয়ার্কফোর্স এন্ড মোর। এআই এর যেরকম, রোবটসও এরকম এন্ডলেস একটা লিস্ট, যেখানে অনেক ধরনের প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ কেস আছে। AI কি করতে পারে? AI find trends, patterns and associations, discover inefficiencies, it executes plan, it learns and becomes better. যত আমরা ডেটা ফিড করব তত আমাদের মেশিন স্মার্টার হবে। এটা ফিউচার প্রেডিক্ট করতে পারে based on historical trends, and it can inform fact-based decisions. And there is a shortage of machine learning engineers and data scientists globally, and data accessibility ওর জন্য AI এর অনেকগুলো চ্যালেঞ্জেস আছে। And then researchers কম্পিউটার মডেলদেরকে ট্রেন করছে আরো বিভিন্ন ধরনের কাজ শেখানোর জন্য এবং করার জন্য, ওটাতেও কিন্তু একটা হিউজ স্কোপ আছে। অ্যান্ড এআই এবং সাইবার সিকিউরিটি আবার আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের এআই কে সিকিউর করছে, আমাদের সব ধরনের ডেটাকে সিকিউর করছে। সো সাইবার সিকিউরিটিরও একটা বড় ফিল্ড যেটার উপরে ফোকাস করা উচিত, বিকজ it's, as it says, the cyber security is difficult to estimate, but the range is between 100 to 250 billion annually for the global financial sector. That's the threat আমরা cyber losses এ দেখি। And AI আমরা recent dataতে দেখা গিয়েছে that there are 500,000 AI and ML professionals এর shortage আছে। So basically আমাদের less than globally বলতে গেলে 10,000 20,000 মতন খালি AI high skilled লোকজন আছে, যেটা খুবই কম আর ছোট একটা নাম্বার given the demand and given the opportunities that's out there in the world. So skills for the future আমার মনে হয় হচ্ছে complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, emotional intelligence, relationship making, negotiation and cognitive flexibility. And যেগুলো আমার মনে হয় is at risk are logging and reporting, because this is something that can be completely replaced by AI. Administrative, physical labor অনেক কমায় দেওয়া যায়, অনেক কমে robots ইউজ করে ওগুলোকে রিপ্লেস করা যাচ্ছে। Predictable analysis, quality control, calibration, driving or riding, information gathering, এগুলা সবগুলা জিনিসই আমরা রোবট বা এআই দিয়ে রিপ্লেস করতে পারছি। The future of robotics and AI হচ্ছে যে it's impactful future of virtually every industry and every human being. Artificial intelligence has acted as the main driver of emerging technologies like big data, robotics, and IoT, and it will continue to act as a technological innovator for the foreseeable future. এটা একটা ছোট্ট ভিডিও আমার
are the services that we provide now. আর এটা ছোট্ট একটা ভিডিও আমি খুব কুইকলি শেয়ার করছি। এটা আমাদের রোবট যেটা অলরেডি বাংলাদেশে আমরা সেল করছি। No matter whether you're in an office, mall, hospital, home, or hotel, proper sanitation and cleanliness have become essential in today's COVID world. Our solution offers contactless, human error-free automation of sanitation. With recent spikes in coronavirus cases, it's time to welcome ConfigureBot's revolutionary UV light robot and disinfectant spray robot that can effectively kill 99.9% of germs. Equipped with AGV and LiDAR, our robots are capable of autonomous path planning that also enables them to take elevators and sterilize multiple floors. And go back to its charging dock automatically. Yes, no human supervision required. And that's not all. It also comes with an auto turn-off feature that prevents people from exposure to UV light. With the UV tray detached, the AGV can also be used to carry materials. The best part? We also offer a model for residential and small clinics to ensure every corner is sterilized from those dreadful pathogens. And all your inspection problems through real-time data monitoring. Get a ConfigureBot robot model today at www.configurebot.com or call us at +8. এছাড়াও আমি জাস্ট একটা ছোট্ট জিনিস শেয়ার করতে চাচ্ছি। আমাদের আর যেহেতু এখানে আমাদের অনেক রোবোটিক্স এর ইন্টারেস্টেড মানুষরা আছে, সো এটা আমাদের কোম্পানির ব্রোশার। আমাদের এখানে অল দ্য কাইন্ডস অফ রোবটস দ্যাট উই ক্যারি আমাদের সবকিছু লিস্ট করা আছে। এজিভি রোবট, এটা আমাদের হিউম্যানয়েড সার্ভিস রোবট, এটা আমাদের রোবোটিক আর্মস, এন্ড দেন এগুলা দুটা হচ্ছে আইওটি ডিভাইসেস। এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল হেলথ সেন্টার, এন্ড এটার অ্যাড তো আপনারা দেখলেন। প্লাস আমরা আমি এখন আমার স্ক্রিনটা অ্যাকচুয়ালি স্টপ করে দিই, আমার প্রেজেন্টেশন শেষ। প্লাস আমরা এই যে এগুলা রোবটস সেল করছি বাংলাদেশে, যাতে স্টেম এডুকেশনে আমরা ফোকাস করতে পারি, এবং তাছাড়া আমাদের ট্রেনিং সেন্টারও আছে। So I think that's pretty much it, and I hope my presentation was helpful. And আমার মনে হয় যেহেতু there's a huge field for robotics and AI, আমার মনে হচ্ছে যে খুবই মানুষদের সবাইকেই অ্যাকচুয়ালি এগুলোর উপরে ফোকাস করা উচিত। সব স্টুডেন্টদেরকে রোবোটিক্সের উপরে একটা সায়েন্সের প্রতি যদি একটা ইন্টারেস্ট জাগানো যায় তাহলে খুব ভালো হয়। এবং আমাদের আমার যেটা প্ল্যান যে ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট আমি বাংলাদেশে লঞ্চ করব খুব সুন, যখন এই কোভিডের সিচুয়েশন বেটার হবে, আমি ঢাকায় যেতে পারবো, তখন আমার অনেক ইঞ্জিনিয়ার্স লাগবে যারা আমাকে সাপোর্টটা দিতে পারবে। এবং খালি যেরকম বললাম রোবটস বানালেই হবে না, ওটার জন্য আমার টেক সাপোর্টও দেওয়া লাগছে। সো দেয়ার ইজ এ হিউজ অপরচুনিটি। সো আমি সবাইকে বলবো প্লিজ সায়েন্স ইন্টারেস্ট নিতে, এবং আমাদের যেখানে পুরো ওয়ার্ল্ড যাচ্ছে, বাংলাদেশ ক্যান অলসো ডু ইট। ইন্ডিয়াতে ইলন মাস্ক, তারপরে আমাদের অ্যাপেলের থেকে অলরেডি ওরা ইন্ডিয়াতে যদি যেতে পারে, ওয়াই নট বাংলাদেশ? সো দ্যাটস হোয়াট মাই মিশন ইজ, অ্যান্ড মাই ভিশন হচ্ছে যে বাংলাদেশের অ্যাকচুয়াল প্রোডাক্টগুলো আমরা ম্যানুফ্যাকচার করি। আই এম হোপিং যে আমি আপনাদের সবার সাপোর্ট পাবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধন্যবাদ রুদমিলা নওশিনকে এত সুন্দর করে স্পেসিফিক আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য স্পেসিফিক গাইডলাইন দেওয়ার জন্য। এবং সেই সাথে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের কিনোট স্পিকার আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য, যারা টেক লাভার, রোবোটিক্স এআই লাভার, তাদের জন্য ফিউচার জব, কি কি জব ওয়েট করছে দেশে এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে, এবং সেই সাথে তাদেরকে কি স্কিলে পারদর্শী হতে হবে সেটাও কিন্তু আমাদের স্পিকার বলে দিচ্ছে। এবং এখন আমি আমাদের অনারেবল কৌশিক স্যারকে রিকোয়েস্ট করব আপনাকে এই সেমিনারের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। Thank you.
প্রথমে নওশিন আপুকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি যে আসলে আপনি সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বেশ কয়েকটা জিনিস কাভার করে ফেলেছেন। তো আমি একটু সময় নিব আপনার এই জিনিসটাকে কোরিলেট করে দিব আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য, এবং একই সঙ্গে ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে বলছি। তো আমি আসলে পুরো ব্যাপারটাকে একটা দেখেন গল্পে নিয়ে আসি। গল্পটা কেমন, আপনি যখন বলছেন যে ছোটবেলা থেকেই আসলে এটা এটা পয়েন্ট আউট করেছেন যে ছোটবেলা থেকেই আসলে দরকার শেখাটা, তাই না? স্কুল লেভেলেই যদি আপনি যে একটা সুন্দর রোবট দেখিয়েছেন, আপনি যতবার দেখিয়েছেন আমি ততবার কিন্তু ওই চোখটা আটকে গেছে। কারণ ওই যে রোবটটা ছোটবেলা থেকে, হ্যাঁ, আবারও থ্যাংক ইউ দেখানোর জন্য। এই রোবটটা মানে আমার ছোটবেলা থেকে আমার প্যাশন ছিল বলে কিন্তু আমি যেকোনো জিনিসকে ওই দিকে কনভার্ট করেছি। আমিও কিন্তু আপনার মতো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লাম, ইলেকট্রনিক্সে পড়লাম। পড়ার পরে মাস্টার্স করতে যেয়ে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে নিলাম। কেন? বিকজ আমার প্রোগ্রামিং জানা লাগবে। এই দুটো মিলে যখন জানা হয়ে গেল, দেখেন আপনিও তাই করছেন যে আমাদের সবারই, আমার এখানে যারা আছি সবারই ইলেকট্রনিক্স অথবা কম্পিউটার সায়েন্স এই দুটো সম্পর্কে জ্ঞান আছে, এবং একই সঙ্গে সফটওয়্যারটা জেনে নিলাম। কেন জেনে নিলাম? বিকজ আপনি বলে দিয়েছেন যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সঙ্গে ইলেকট্রনিক্স জানতে হবে, সফটওয়্যার জানতে হবে, না হলে রোবটটা আসলে কাজ করানো যাবে না। তো এক মানুষের পক্ষে সম্ভব না। আমরা হয়তো টিম তৈরি করে এই ব্যাপারটাকে ব্যাকআপ দিতে পারি যে হ্যাঁ, তুমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ভালো জানো, তুমি ইলেকট্রনিক্স ভালো জানো, আর তুমি মেকানিক্যাল ভালো জানো। আমরা তিনজনে মিলে একটা টিম করতে পারি। ইয়ার কামস ইওর শর্টেজ অফ ইঞ্জিনিয়ার। আপনি এই জন্যই দেশে আসবেন এবং খুঁজবেন। তো এখানে এসে আমরা যেটা করতে পারছি যে আমরা এখানে যারা আছি ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির সঙ্গে এবং এই রোবোটিক্স এর সঙ্গে, হাফিজুল ইমরান থেকে শুরু করে আমাদের ডক্টর ইমরান মাহমুদ শুরুতে বললেন যে শুরুতে উনি কিন্তু রোবোটিক্স নিয়ে চিন্তা করছিলেন না। কিন্তু যখন একটা কমপ্লিট সলিউশন ইন্ডাস্ট্রি 4 এর দিকে আমরা আগালাম, তখন দেখলাম যে আসলে ৩ টা জিনিসই লাগছে। আপনার একটু আগেরই একটা স্লাইডে ছিল যে আপনি যখন এআই কে নিয়ে গেছেন তখন ডেটা সায়েন্সটা চলে আসতেছে ওর মধ্যে। কারণ আমি এত পরিমাণ ডেটা গ্যাদার করছি। টেসলা কখনো বলেনি যে সে সেলফ ড্রাইভিং কার দিবে। সে বলছে যে আমি একটা সিডান কার দিব যেটা ইলেকট্রিক ভেহিকল হবে। দেখে ইলেকট্রিক ভেহিকল মানে যে ছোট হবে, চোখ ফিরিয়ে নিব ব্যাপারটা তা না। আমার ভেহিকলের দিকে তাকাবে, মানুষের পরে স্পোর্টস কার না কিনে টেসলা কিনবে। এটা আসলে সেট হয়ে গেল। তারপরে যখন আমরা টেসলার মধ্যে ঢুকলাম দেখলাম আরে বাবা, ও তো এআই ড্রাইভেন প্রসেসর নিয়ে আসছে, এবং এমন জিনিস নিয়ে আসছে যে মানুষকে অ্যাসিস্ট করা শুরু করছে। আচ্ছা, ড্রাইভ করতে করতে ঘুমিয়ে যাচ্ছে, অথবা ব্রেকটা সে দেখতে পাচ্ছে না, অথবা সাডেন কোন একটা অ্যাকশন চেঞ্জ হয়ে গেছে, সাইনগুলো পড়তে পারেনি, সবকিছুতে হেল্প করে দিচ্ছে। ভিশন রোবোটিক্সটা ওর মধ্যে তারা নিয়ে আসলো। তো আমরা এই যে এআই জগতে ঢুকে গেছি, এটা আমরা টেরও পাচ্ছি না। একদিন আপনার কথা যদি সত্যি হয়, আসলে সব গাড়িগুলোই কিন্তু অটোমেশনের দিকে চলে যাচ্ছে। আমরা ইন্ডাস্ট্রি 3 তে দেখেছি গাড়িগুলোতে অটোমেশন ছিল, তারা ইঞ্জিন ম্যানেজমেন্টটা করেছে, পুরো কম্পিউটার প্রসেসর ওর মধ্যে বসিয়েছে, কিন্তু মানুষ চালাতো। তো এখন কি হচ্ছে যে মানুষের উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনছি। হিউম্যান উইকেস্ট লিংক বলা হয় সব সময়। যে কোনো কিছুতে হিউম্যানটা, মানে হিউম্যান ক্রিয়েটিভ কাজ ভালো করতে পারবে, কিন্তু রিপিটেটিভ কাজ করতে যে একটা একঘেয়েমিতা চলে আসবে তার মধ্যে। তো ওই কথাটা থেকেই কিন্তু আমরা তখন ভাবলাম যে আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রি প্রসেস অটোমেশন করা যায় কিনা, রোবোটিক্স প্রসেস অটোমেশন কে আনা যায় কিনা। হাফিজুল ইমরান আমাদের স্যার, হাফিজ স্যার ট্রেনিং নিলেন, এবং একই সঙ্গে আমরা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকটা কোম্পানির সঙ্গে আমাদের ইউআই পাথের সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছি, এবং সেখানে কি হলো যে আমরা এটাকে সিলেবাসের মধ্যে নিয়ে চলে আসলাম। দেখেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আসলে গুছিয়ে ফেলেছি যে ইন্ডাস্ট্রি 4 এর দিকে যাচ্ছি। তো আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য একটা এক্সাম্পল দরকার ছিল যে আসলে এটা করে আমরা করব কি, আমরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কি আসলে ব্যবসা তৈরি করতে পারবো? আপনি সব থেকে বড় এক্সাম্পল। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে মানে ব্যবসা করতে গেলে এমবিএ পড়তে হবে অথবা বিজনেস ম্যানেজমেন্টের দিকে যেতে হবে, ব্যাপারটা তা না। এটা আসলে আপনি যে কোনো জিনিসকেই, যে টেকনোপ্রেনার বললাম, এই আপনি একটা এক্সাম্পল। এইটা আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য দরকার ছিল যে আমরা হাতে গোনা কিছু স্টুডেন্টকে নিয়ে এবার মেজরটা চালু করি, রোবোটিক্স মেজর। এবং এখানে আপনি আপনি বাংলাদেশে আসলে আপনাকে ওয়েলকাম করছি যে আপনি অবশ্যই ড্যাফোডিল ল্যাবে আসবেন। আমরা কিন্তু বাংলাদেশে মানে নিজ দেশে কিন্তু যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে এটা অনেক সময় আমাদের জানা হয় না। যেমন আপনি আজকে শুনছিলেন যে ড্যাফোডিলের ক্যাম্পাসটা কোথায়। আমি বলবো প্রথম যেদিন আপনি ক্যাম্পাসেই ঢুকবেন সেদিনই আপনি বুঝবেন যে এটা একটা অন্যরকম ইউনিভার্সিটি। হ্যাঁ, পাবলিক ইউনিভার্সিটির যে একটা ফ্লেভার পাবেন, আবার একটা বিদেশি ইউনিভার্সিটি থাকলে যেমন ফ্লেভার পাবেন, মানে গল্ফের মাঠ থেকে শুরু করে বিশাল একটা মাঠ দেখলে মনে হবে আচ্ছা ইউনিভার্সিটিতে মাঠ থাকে, তাই না? আমরা কিন্তু ভুলে গেছি ইউনিভার্সিটিতে মাঠ থাকে, যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে মাঠ থাকতে পারে। এরপরে আপনি যখন ল্যাবে ঢুকবেন দেখবেন বিশাল বিশাল ল্যাব আমরা ব্যবস্থা করেছি। রোবোটিক্স এর জন্য যে ল্যাবটা বানিয়েছি সেটা শুধু বিশাল তা না, সেটাতে হিউম্যানয়েড রোবট থেকে শুরু করে আপনি যে সার্ভিস রোবটগুলোর কথা বলছেন, প্রসেস অটোমেশনের জন্য যা লার্নিং করতে লাগে
7 থেকে 8 রকম হিউম্যানয়েড রোবটই আমরা কিনে ফেলেছি। একদিন হয়তো আপনার রোবটটাও কিনবো। আমাদের মানে যেটা ভালো দেখি সেটা আমাদের আমাদের ভিশনারি চেয়ারম্যান স্যার এটা আমাদের কাছ থেকে জানেন যে এটা দিয়ে কি করা যাবে, দেখো তো এটাতে কোনো কাজে লাগানো যায় কিনা। তো আমরা 35 লাখ টাকার রোবটও কিনেছি, সেটাকে সার্ভিস ওরিয়েন্টেড করার চেষ্টা করছি। আবার একই সঙ্গে হিউম্যানয়েড রোবটগুলো কিনেছি বাচ্চাদেরকে, মানে একটা জিনিস খেয়াল করেছেন যে হিউম্যানয়েড রোবট পেলে অথবা আপনি যে রোবটটা দেখাচ্ছেন এরকম একটা রোবট পেলে কিন্তু লার্নিং স্পিডটা বাড়ে। ওয়ারাজ আমি যদি ওকে এখনই অটোমেটিক প্রসেসের মধ্যে ঢুকাই দিই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মাথার মধ্যে আসবে না, শুরুতে একটু আম, সামনে কিছু একটা থাকতে হবে। তো আমরা এই জায়গাগুলোতে পরিবর্তন এনেছি। ওই যে বিগ ডেটা যখন আসছে আমরা বিগ ডেটা একটা মেজর ডেটা সায়েন্সের মেজর এনেছি যে হ্যাঁ এটাও তোমার কোরিলেট করছি। আবার একই সঙ্গে আপনি যদি বলেন যে সবকিছুতে এআই চলে আসলে ভবিষ্যতে তো সাইবার সিকিউরিটি একটা ব্যাপার থাকবে, সবকিছু অনলাইন, সবকিছু নেটওয়ার্কে কানেক্টেড, তাহলে আবার সবকিছু নিরাপত্তা দেওয়ার দরকার হবে। এই টেসলার গাড়ি তখন আর কি নিরাপত্তা দেওয়ার ইঞ্জিনিয়ার খুঁজবে যে আসলে বলবে যে আসলে টেসলা গাড়ি তো তাহলে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, তাহলে এটার সঙ্গে সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট চলে আসবে ভবিষ্যতে। তো এই ৩টা ফিল্ডে কিন্তু আমরা মেজর খুলেছি। তো আসলে আমার এটা জেনে এডুকেশনকে খুবই আমার ভালো লাগছে যে বাংলাদেশে আমি এবারও লাস্ট টাইম যখন গিয়েছিলাম আমি অনেক মানুষ, অনেক টেক সেভি মানুষকে মিট করেছি, অনেক মানুষকে দেখেছি, অনেক ইয়াং লাইক ইউথকে দেখেছি যারা অ্যাকচুয়ালি তাদের অনেক চেষ্টা আছে, যাদের ভিতরে ওই ইচ্ছাটা আছে যে না আমি কিছু করব বা বানাতে চাচ্ছি। ওরা নিজেদের আমাকে আমার সবচেয়ে মনে হয়, যত আমি একটু 1 মিনিট বলি, হ্যাঁ শিওর। অনেক কমপ্লেন পেয়েছে যে তারা আইডিয়া ফেজ পর্যন্ত যায়, যাওয়ার পরে তাদের ওটা আর কোনো কিছু আগায় না। ওরা খুব সুন্দর সুন্দর প্রজেক্ট বানিয়েছে এবং তারা আমার সাথে মিটও করেছে যে তাদের আইডিয়াটাও ভালো এবং তারা সবকিছু এক্সিকিউট করে সেটাকে প্রোটোটাইপ পর্যন্ত বানিয়ে পেরেছে। তারপরে সেটা কিনে ওরা তারা কি করবে, কাদের কাছে যাবে, কানেকশনটা কোথায়, কিভাবে ওটাকে ফার্দার নিয়ে যাবে, এটা কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ। সো আমি খুবই খুশি হলাম শুনে এবং জানতে পেরে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে, and I'm really honestly looking forward to visiting your campus, and definitely I would love to collaborate and work with you guys because আমার মনে হচ্ছিল আপনার কথা শুনে যে আমরা সেম ভিশন শেয়ার করছি। আর আমি একটু আর একটা মিনিট বলি, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কিন্তু আমরা সারাদিন আইওটি ডিভাইসেস ইউজ করছি, আমরা এআই ইউজ করছি, আমরা রোবট, একটা ওয়াশিং মেশিনও কিন্তু একটা রোবট। রোবট রোবট মানে এক্স্যাক্টলি। কি, কম্পিউটেশনাল ডেলিভারি যেগুলা করে। তো আমরা সকালে উঠে কিন্তু অ্যালেক্সা, গুগল আমাদেরকে আমাদের ওয়েদার, ট্রাফিক সব বলে দিচ্ছে। সো ওইটাও একটা আইওটি ডিভাইস, আমাদের ফোনও একটা আইওটি ডিভাইস। তারপরে আমরা গাড়িতে উঠে আমরা স্পটিফাই ইউজ করছি, স্পটিফাই ডিপ মেশিন লার্নিং ইউজ করে আপনার সারা ফিউচার, আপনি আগে কি কি গান শুনেছেন ওইটার উপর বেস করে আপনাকে গান প্রেডিক্ট করে বলছে আচ্ছা তুমি এইসব গানগুলা শুনেছো, আমরা তোমাকে নতুন গান অ্যাড পুশ করছি যেটা রিলেটেড টু বেসড অন হোয়াট ইউ হ্যাভ লাইকড বিফোর। সো এটা ফেসবুক করছে, গুগল করছে, যেভাবে আমাদেরকে অ্যাড পুশ করছে। ফেসবুক গুগলের কথা নাই বলি বিকজ এটা সবাই জানে। তো এগুলো সবই হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, যেটা মানুষ অনেক হয়তো বা রিয়েলাইজ করে না যে আমরা কিন্তু অলরেডি আমাদের লাইফে অনেক 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 ভাবে আমরা ইউজ করছি। এই যে টেসলা গাড়ি একটা রোবট হচ্ছে, তারপরে আমরা ডেলিভারির জন্য আমরা অনেক ভাবে এভরিডে ডেইলি লাইফে, অফিসে তো আমরা বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ইউজ করছি। একটা ক্যালেন্ডার পর্যন্ত সিম্পল জিনিসও আমরা গুগল ক্যালেন্ডার যেটা ইউজ করি ওটাও একটা এআই পার্ট। সো এরকম করে বাসে আসলে পরে নেটফ্লিক্স দেখছি, নেটফ্লিক্স কি করছে, সেম জিনিস করছে, আর্টিফিশিয়াল এআই ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে আপনাকে বলছে আচ্ছা তুমি এইসব মুভি আগে দেখেছো, এইসব মুভি তুমি লাইক করবা। সো আমাদের লাইফটা কিন্তু অলরেডি অনেক অটোমেটেড হয়ে গেছে, যদিও আমরা রিয়েলাইজ না করি। আমরা অনেক মানুষের, আমার কাছে সবচেয়ে বড় আমার আর্টিকেলস যখনই পাবলিশ হয় সবার একটাই কোয়েশ্চেন যে বাংলাদেশে মানুষের খেতে কষ্ট হয়, সেই বাংলাদেশে আমি নাকি কাজ সরিয়ে নিয়ে রোবটস প্লেস করছি। বাট এটা আমি আমার প্রত্যেকটা ওয়েবিনারেই বলি যে এটা আমার ইন্টেনশন না। আমরা কিন্তু ডেইলি আমাদের অ্যাডপ্ট করতে হবে ফিউচারকে, এন্ড অ্যাডপ্ট করতে হবে নতুন টেকনোলজিসকে, যাতে আমরা আমাদের ওয়ার্ল্ডের সাথে আমরা ঠিক মতো করে কম্পিট করতে পারি। আমাদের পাশে নেইবারিং কান্ট্রিজরা কত ভালো করছে, চায়না কত ভালো, চায়না ইনফ্যাক্ট কম্পিটিশন দিচ্ছে আমেরিকাকে, রাইট, স্টেটসকে। সবচেয়ে বেশি রোবটস কোথায় হচ্ছে? জাপানে হচ্ছে। সো ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রিজরা যদি করতে পারে আমরা কেন করতে পারবো না? আমাদের হিউজ নাম্বার অফ পপুলেশন আছে, আমাদের খুব ট্যালেন্টেড ইউথ আছে। আমার যেটা মনে হয় যে গাইডেন্সটা দরকার। আর আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি ইজ অ্যাকচুয়ালি হেডেড ইন দ্য রাইট ডিরেকশন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আসলে আমাদের স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর রাজু স্যার একটা কথা বলতেন যে এই জামানায় এসে যদি আমি দাঁড়িয়ে থাকি তাহলেও আসলে পিছিয়ে যাব।
তো ওই আপনি যে বললেন না যে আসলে আমরা যদি তাল না রাখি তাহলে আসলে ওই দুনিয়াটা এআই তে চলে যাবে, আমি আসলে ওই রোবট দিয়ে মানুষ রিপ্লেস হয়ে যাবে, এইটা চিন্তা করতে করতে আসলে আমি পিছিয়ে যাব, তো আমার আসলে কাজগুলো হারিয়ে ফেলবো, তাই না? তো আমরা আসলে নতুন উল্টো ক্ষেত্র তৈরি করছি। এই যে আপনি যেই রোবট তৈরির জন্য ইঞ্জিনিয়ার খুঁজবেন তখন খুঁজবেন কোথায়, আচ্ছা তাহলে ডেফোডিল দেখি তো ওরা 2 বছর ধরে এটা পড়াচ্ছে, নিশ্চয়ই ওরা কিছু ভালো প্রোডাক্ট তৈরি করেছে অথবা কিছু ভালো স্কিল ম্যান পাওয়ার তৈরি করেছে। তো এটার সাথে এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি, আপনি এই যে স্টেম এডুকেশনের কথা বললেন, এখান থেকে বেশ ৩-৪ বছর আগে ড্যাফোডিলের কিন্তু প্লে গ্রুপ থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট, এটা হচ্ছে প্ল্যান, পিজি টু পিজি প্ল্যান তাদের। তো তাদের যে স্কুল ছিল, আমি নিজে মনে আছে 2015 সালে যখন সায়েন্স ফেয়ারের অংশ হিসেবে স্কুলে যেতাম, স্কুলে বাচ্চাদের ট্রেনিং করার জন্য যে তারা যাতে গুগল সায়েন্স ফেয়ারে অংশগ্রহণ করতে পারে, এবং আমরা করেছি। গুগল সায়েন্স ফেয়ার থেকে শুরু করে নাসা স্পেস অ্যাপস কন্টেস্ট সবগুলো কিন্তু আমরা অংশগ্রহণ করেছি, এবং ড্যাফোডিল কিন্তু এখানে আমি নিজে নাসা স্পেস অ্যাপস এর জাজ হিসেবে কাজ করছি, এবং আমার করেছি ইনভলভমেন্টটা যে আমাদের স্টুডেন্ট যাতে ছোটবেলা থেকেই আসলে ওই কেয়ারের মধ্যে যায়। আপনার স্টেম এডুকেশনের জন্য আপনি যে রোবটটা বারবার দেখাচ্ছিলেন আমাদের, এটা আমাদের আসলে আপনি দেশে আসলে বলবো যে এটা সাথে নিয়ে আসবেন, এবং স্টেম যে আমরা ল্যাবটা আছে আমাদের। সরি ইন্টারাপ্ট করলাম, আমরা কিন্তু হ্যাঁ, এটা অলরেডি বাংলাদেশে সেল করছি। ইভেন কি সেল করছেন একটা তাই না? যেটা গভর্নমেন্টের আছে ওখানেও আমাদের আচ্ছা এটা আচ্ছা আচ্ছা হোপফুলি নেক্সট উইক থেকে ক্যারি করবে, এবং আমার ওয়েবসাইটে গেলেই এটা আমার একটা নেফিউ কিনেছে এন্ড ও নিজে নিজে আচ্ছা কোড আচ্ছা আচ্ছা। করেছে, এবং কোড করে হ্যাঁ, সে পাইথনের ফার্স্ট টাইম সে কোড করে যখন জিনিসটাকে বিল্ড করে চালিয়েছে, ওর এই যে এক্সাইটমেন্টটাও আমার সাথে এই যে যে শেয়ার করলো। এই আসলে কোনো দাম হয় না বলেন। ও যদি জি। নিজে বিল্ড করে, আপনার যন্ত্রটা তো আমি আমি যতদূর বুঝেছি এটা প্লাগ এন্ড প্লে, তাই না? নিজেরা অ্যাসেম্বল করে নিয়ে না, সো তারপরে। বেসিক্যালি পুরাটা আপনার বিল্ড করতে হবে। এটা হুম, ডিসঅ্যাসেম্বলও করতে পারবেন। এটা আপনি হ্যাঁ, ৬ টা মডেল হিসাবে করতে পারছেন। অ্যান্ড এটা বিল্ড আচ্ছা। করার পরে রাসবেরি পাই আছে। সো আমরা কোড, আমাদের সফটওয়্যার যে অ্যাপ, আমাদের একটা অ্যাপও আছে এই কোম্পানির। সেই অ্যাপটা আচ্ছা, আচ্ছা। ডাউনলোড করে ফোনে আপনাকে পুরাটা গাইড করবে যে কিভাবে ফ্রম পয়েন্ট এ কিভাবে টু তৈরি শেষ করতে? পর্যন্ত এন্ড পয়েন্ট পর্যন্ত এটাকে আপনি হুম। কোডিংও শিখছেন ইন দ্য লার্নিং প্রসেস। ইন দ্য লার্নিং প্রসেস সুন্দর করে এক্সাক্টলি। আপনাকে শিখিয়ে দিবে যে কিভাবে এটাকে বানাতে হবে, প্লাস এটাকে কিভাবে আপনি কোড করবেন। এন্ড ইন দ্য প্রসেস আপনি শিখে যাচ্ছেন, আপনি বলতে পারবেন যে আচ্ছা আমি একটা রোবট ফ্রম স্ক্র্যাচ, ফ্রম জাস্ট পার্টস স্ক্র্যাচ। থেকে আমি হ্যাঁ, এটাকে হ্যাঁ, হ্যাঁ। বানিয়েছি এবং আমি কোড করেছি। And এটা ইটসেলফ একটা ছোট মানুষের, আমি আই হোপ আমি যখন ছোট ছিলাম তখন যদি এরকম কোন, তখন যদি এগুলো আমি থাকতো। আমার বাসার ইলেকট্রনিক্স ভেঙে ভেঙে ঠিক হ্যাঁ, করতাম। এক্সাক্টলি আমাদের আমাদের তাই করতে হয়েছে যে জিনিসপত্র ভেঙে উদ্ধার করতে হয়েছে। এখন মডিউলার আকারে কি সুন্দর পাওয়া যাচ্ছে। জি, আর আমাদের যখনই বাসায় কোনো কিছু নষ্ট হতো, টেলিফোন, এসি, ভিসিআর যাই হতো, আমি হেয়ার ড্রায়ার হুম। দিয়ে মেশিন গরম করে যাতে সবকিছু আবার রিঅ্যাক্টিভেট করতে পারি, অনেক চেষ্টা ছিল। তো ওখান থেকে হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকম হ্যাঁ। ইচ্ছা। বাট এখন আমরা ইন্টারনেট আছে আমাদের কাছে এরকম প্রোডাক্টস আছে যদি আমরা শিখতে পারি। তো তখন হুম। মানুষরা এটা, আমরা এত চেষ্টা করছি, আমার মনে হয় প্যারেন্টসদেরও ইনিশিয়েটিভ নেওয়া উচিত তাদের নেয়া বাচ্চাদেরকে উচিত। এগুলা হুম। দিয়ে শিখানো। বিকজ আমি যেরকম প্রেজেন্টেশনে বললাম যে এটার হিউজ একটা ফিল্ড, হিউজ একটা ডিমান্ড আছে। এবং এন্ড এবং এবং এভরিওয়ান ছোটবেলা ওয়ান্টস আ থেকে ওই ব্রাইট প্যাশনটা ফিউচার। থাকলে আমার মনে হয় যে আপনার মানে ক্যারিয়ারটা তখন নিজেই আসলে তৈরি করে নিতে পারে। ওকে আর এখন সায়েন্সে ক্যারিয়ারে যদি কিন্তু, হুম, জি, সায়েন্সে মানে কিন্তু মানে অনেক ভাস্ট একটা ফিল্ড। নট অনলি এক্সাক্টলি। ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, এখন কম্পিউটার সায়েন্স, ক্রিয়েটিভিটি, আপনি হুম, ইলেকট্রনিক্যালি অনেক অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারবেন, এবং আপনার ক্রিয়েটিভিটি দিয়েও কিন্তু আপনি সায়েন্সকে, সো এখন তো স্টেমকে স্টিমও বলা হচ্ছে কারণ দেয়ার হ্যাভ ইনভলভড হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর্টস ইন ইট। সো দেয়ার ইজ এ এক্সাক্টলি। হিউজ স্কোপ। সো সব মানুষের ভিতরেই একটা ট্যালেন্ট আছে, নিজেকে জাস্ট হুম, খুঁজে বের করতে হবে যে আমার কোনটার প্রতি ইন্টারেস্ট আছে, অ্যান্ড ওইটার ব্যাপারে পারসিভিয়ারেন্স থাকা লাগবে, ডিটারমিনেশন থাকা লাগবে যে না আমি ডিটারমিনেশন এটা দরকার। করতে চাই। হুম, সো হুম। ডিফিকাল্টিজ সবারই আসবে। আমি আমার লাইফে অনেক চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছি দুটো কোম্পানি করার জন্য। আমি সিলিকন ভ্যালিতে থাকি, আমার আন্ডারগ্রাড মাস্টার্স দুটাই স্যান হোজে স্টেট ইউনিভার্সিটি এখান থেকেই। বাট আমি অনেক মেয়েরা, যেহেতু সবাই এটা ফ্যামিলিয়ার যে ইটস আ এটা ভেরি এটা আমি একটু মেনশন করতে চেয়েছিলাম যে ইন্ডাস্ট্রি। আমাদের কিন্তু মেয়েরা এই ফিল্ডে কম আসে। আমি মানে এই জায়গায় একটু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের ৭ জন স্টুডেন্টকে আমরা যে মেজর হিসেবে চুজ করেছি, মেজরে তারা চুজ করেছে, ৭ জনই মেল স্টুডেন্ট। তো আমাদের আম আমরা সেই সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি প্রোগ্রামিং এ আসলে মেয়েদের মাথা ভালো হবে, ১ম লেডি প্রোগ্রামার তো সবকিছুই ছিল। কিন্তু মেয়েদেরকে আসলে ইন্সপায়ার করা যাচ্ছে না রোবোটিক্স আনার জন্য। তো আপনি সেক্ষেত্রে একটা ভালো এক্সাম্পল একই সঙ্গে যে আ মেয়ে হিসেবে এটাকে প্যাশন কিভাবে নেয়া যায়? মানে বাসাবাড়ির কাজ জীবনের সবচেয়ে মানে
ওই কাজেই সব মেধা যদি ব্যয় করে ফেলি তাহলে আমার সেই প্রোগ্রামার যাবে কোথায়? তো আপনি দেখেন খেয়াল করে যে আমরা স্টেমটা ল্যাব যেরকম তৈরি করছে, আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম যে স্কুল থেকে শুরু করেছি এবং সেটাকে কমপ্লিশন দেওয়ার জন্য আমরা যে ল্যাবটা এনেছি এখানে মেজর তৈরি করেছি এবং হয়তো ভবিষ্যতে একদিন আমরা এটা একটা ডিপার্টমেন্টের রূপ দিতে যাব, যাতে এটাকে কমপ্লিট একটা এডুকেশনে নেওয়া যায়। এবং আমাদের চেয়ারম্যান স্যার সবসময় যেটা বলেন যে শুধুমাত্র এডুকেশন দিয়েও হবে না, ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে লিঙ্কেজ থাকতে হবে। আপনারাই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজ হওয়ার জন্য একটা ভায়া হবেন। আপনি যখন প্রথম আসবেন, আমার কাছে ফেসবুক আসবে না, গুগল আসবে না, আপনি আসলেন, আপনি আর একটা কোম্পানিকে জানালেন, জানো বাংলাদেশে এখানে গেলে যে দেখে আসতে পারো যে ওরা কি কত দূর করে ফেলছে। এবং দুটো ইঞ্জিনিয়ার, একটা ইঞ্জিনিয়ার কোনো একদিন আমার এখান থেকে একটা ইঞ্জিনিয়ার আপনার কাছে গেল, এইভাবে যে ছড়িয়ে যাবে, তারপরে কিন্তু একদিন গুগলও জানবে যে আচ্ছা বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটি আছে এবং ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা এই নিয়ে কাজ করছে এবং সেটা মানে এতদূর চলেও গেছে। সো আমাদেরকে মানে ওই মানে সবসময় ভালো প্রোডাক্ট খোঁজার জন্য যে চায়নার কাছে যাওয়া, কারণ চায়না এটা স্কিল হয়ে গেছে তৈরি করতে 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 করতে, তো আমাদেরকেও একটু জানাতে হবে যে না আমরাও পাচ্ছি, আমরাও ওইটাই, আগাচ্ছি। আমাদের নেটওয়ার্কিংটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। আর আমি নেটওয়ার্কিংটা ১০ বছর ইম্পর্টেন্ট। ধরে সিলিকন ভ্যালিতে আছি, আমার চেষ্টাই হচ্ছে যে আমার এখানে যে নেটওয়ার্কিংটা আমি বিল্ড করেছি এবং বাংলাদেশে যেহেতু আমি ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি, ওখানেও আমার বেশ স্ট্রং নেটওয়ার্কিং আছে। আমি দুই দেশের নেটওয়ার্কিং একসাথে করে আমার আমার পক্ষে যেটুকুন সম্ভব আমি চেষ্টা করছি যাতে বাংলাদেশকে আমরা এই ম্যাপে দিতে পারি সিলিকন ভ্যালিতে। এক্স্যাক্টলি। যেরকম চায়নাতে ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে, ইন্ডিয়াতেও অনেক হচ্ছে। আমার নিজে যেটা রোবটস দেখালাম, আমাদের ইন্ডিয়া, সিঙ্গাপুর আর চায়নাতে ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে। আমার মেইন প্ল্যানিং হচ্ছে যে এই ৩টা দেশে আমি যে কাজগুলো করাচ্ছি, আমি খুব সুন এই কোভিড এর জন্য আসতে পারছি না, বাট দ্য মোমেন্ট আই কাম আমি আমার ম্যানুফ্যাকচারিং ওখান থেকে শুরু করবো, ইনক্লুডিং আপনি দিস। ম্যানুফ্যাকচারিং বাংলাদেশে আনলেই আমার ইঞ্জিনিয়ার সেখানে ফিট করতে পারবো, তাই না? খুবই ভালো এ হচ্ছে ফোর্থ ইয়ারে আছে, তো এও দেখেন একটা হ্যান্ড ইন এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আপনার কাছে যে বলবে দেখেন আমি এগুলো পারি, এবং আপনি দেখবেন যে আপনার সঙ্গে এগুলো মিলে যাচ্ছে, তাহলে আর হায়ার খুবই করতে ভালো। আপনাকে মালয়েশিয়া যেতে হবে না, সিঙ্গাপুর ইঞ্জিনিয়ার আনতে হবে না, আপনি বাংলাদেশ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। ওটাই, আমি আজকেও একটা ওয়েবিনারে, আগে সকালে আমার একটা ওয়েবিনার ছিল, ওখানেও আমি বললাম যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট পেইড জবস আমি যখন বাংলাদেশে যাই, আমি সবসময় কিন্তু হাইয়েস্ট পেইড যেসব জবস আছে মোস্ট অফ দেম আমি দেখি যে ইন্টারন্যাশনাল মানুষজনকে ইউজ করছে। কেন? এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগে, বিকজ বাংলাদেশেও কিন্তু অনেক ট্যালেন্টেড লোকজন আছে। এসব হায়ার পেইড পজিশন যেগুলা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের লোকজনের পাওয়ার কথা, কেন আমরা বাইরের মানুষকে নিয়ে এসে করছি? সো ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করে আনতে হচ্ছে, খুবই জি, ঝামেলা। and আমার ইন্টেনশনই হচ্ছে যে বাংলাদেশের ইকোনমিতে ফান্ড ইনজেক্ট করা এবং গ্লোবালি আমরা যদি সাকসেসফুলি রোবটস গুলা বানাতে পেরে যদি আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং করতে পারি, যেহেতু আমরা এখনই অলরেডি ম্যানুফ্যাকচারিং করছি সাকসেসফুলি, আই এম শিওর আমি বাংলাদেশে এটা করতে পারবো। অবভিয়াসলি একটা বাংলাদেশি মেড রোবট, একটা ব্র্যান্ড কনফিগার বট মানুষ চিনবে, এন্ড এটাই আমার মেইন ইন্টেনশন। যাক, আপনার স্বপ্নের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের ক্যারিয়ার এই দুটোই মিলে গেল, এবং আজকের প্রোগ্রাম মূলত আসলে কেউ না কেউ আপনার ইনিশিয়েটিভ নিবেন আর আমাদের ক্যারিয়ার তৈরি হবে আসলে আমার স্টুডেন্টদের জন্য। তো থ্যাংক ইউ নওশিন আপু, এবং আমাদের ডক্টর ইমরান মাহমুদ স্যার একটু বিজি আছেন, উনি একটা প্রোগ্রামের পরে আবার একটাতে হয়তো চলে মুভ করেছেন, এই জন্য উনি শুরু করে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি হাফিজুল ইমরান স্যার, আমাদের লেকচারার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের, এবং একই সঙ্গে আমাদের রোবোটিক্স ল্যাবের কনভেনার, উনি ল্যাব ইনচার্জ, ওনার দায়িত্বেই চলছে। আমাদের এসকে ফজলে রাব্বি স্যার, লেকচারার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের। আমাদের ইয়াং স্যারেরা, এনারা এনারাও যেমন শিখছেন নিজেরা স্টুডেন্টদেরকে, মানে আমরা আবার ওনাদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি যে স্টুডেন্টকে যেন সেই জিনিসগুলো তৈরি করে দেওয়া হয়, এবং আপনাদেরকে চিনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তাতে কি হবে যে এই পিছে লেগে থাকবে, আপনি ভুলে গেলেও আমরা ভুলবো না। তো আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের একটা ভালো কম্বিনেশন হবে। আপনি দেশে আসতে পারলে আপনার উদ্দেশ্য আপনি সাধন করবেন, সাথে আমাদের জন্য একটা ভালো ক্যারিয়ার পথ তৈরি হয়ে যাবে। তো থ্যাংক আপনাকে ইউ, আমন্ত্রণ দ্যাটস জানাচ্ছি গ্রেট টু নো দ্যাট। বাংলাদেশে এসে আপনি আমাদের ইউনিভার্সিটি ভ্রমণ করবেন, এবং একই সঙ্গে আমরা এক্সপেক্ট করব যে আপনি স্টেম ল্যাব থেকে শুরু করে পুরোটা দেখলে আমাদের জন্য একটা ভালো কাজ হবে। তো হাফিজুল ইমরান এবং ফজলে রাব্বি স্যার, আপনাদেরকেও স্বাগতম। আপনারা আসলে অনেক চেষ্টা করে আজকে প্রোগ্রামটা করেছেন, এবং স্টুডেন্টদের জন্য এটা একটা ভালো কম্বিনেশন হলো যে না ওরা কি করছে এটা যেন এটাকে চাকরিতে রূপদান করার একটা মানে ভবিষ্যতে ক্যারিয়ার হিসেবে রূপদান করার একটা গাইডলাইন পেয়ে গেল। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। স্টুডেন্টরা যখন নতুন কোনো কিছু করতে চায়, দেখা যায় যে তারা কিন্তু কনফিউশনে থাকে যে আসলে সেটা তারা এই টপিকসটা পড়ে জব মার্কেটে ভালো করতে পারবে কিনা। তো সেইটার দায়িত্বই আসলে আমাদের, যারা এই ফিল্ডে আমরা কাজ করে যাচ্ছি, যারা এন্টারপ্রেনার হতে যাচ্ছি, যারা বিজনেসকে এক্সপ্লোর করছি, তারাই কিন্তু ভালো গাইডলাইন দিতে পারে যে আসলে
এখন যারা স্টাডি করছে, যারা হচ্ছে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চাচ্ছে, তাদের জন্য যে প্রপার গাইডলাইন আমাদেরই দায়িত্ব, যে যারা হচ্ছে আমরা বিজনেস করছি দেশে ইন্টারন্যাশনাল যেখানেই থাকি না কেন। সো রুদমিলা আপুকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য বাংলাদেশের যে ইয়ং স্টার যারা আছেন, আসলে আপনি যেটা মেনশন করছেন অলরেডি, যে আমাদের কিন্তু নলেজ এনাবল অনেক স্টুডেন্ট আছে, ঠিক আছে, হাই স্কিল স্টুডেন্ট আছে, কিন্তু আমাদের রাইট প্লেস নাই, কাজ করার জায়গাটা কিন্তু খুবই কম, সংকীর্ণ আছে, মানে এই হাইটেক জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করার জন্য। সো গভর্নমেন্ট থেকেও যেভাবে চেষ্টা করছে, আমরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকেও সেম প্রাইভেটলি অনেক কিছুই আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, যাতে করে আমাদের স্টুডেন্টরা কানেক্ট হইতে পারে, ইন্টারন্যাশনাল যারা কাজ করছে অথবা ন্যাশনালি যারা কাজ করছে তাদের সাথে কানেক্ট হইতে পারে। সো যখন কানেক্ট হবে, তারা কিন্তু রিয়ালাইজ করতে পারবে যে তাদের এই আজকের পড়াশোনা আগামীতে কিভাবে তারা কাজে লাগাবে। এটা যখন তাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তখন কিন্তু স্টুডেন্টরা আস্তে আস্তে রোবোটিক্স, এআই, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, সাইবার সিকিউরিটি, এই ধরনের কাটিং এজ টেকনোলজি নিয়ে কিন্তু তারা কাজ করতে সাহস পাবে। সো আমি স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে যেটাই বলবো, যে প্লেস আছে, জব মার্কেট রয়েছে অলরেডি, জব মার্কেটে আসলে আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে। এখন আর আগের মতো এভারেজ স্কিল বেস কেউ চায় না, এখন হচ্ছে স্পেসিফিক স্কিল পারসন সার্চিং করা হচ্ছে সব জায়গাতে, ঠিক আছে। যে হচ্ছে ফটো এডিট করে, সে শুধু ফটো এডিটই করবে, এরকম স্কিল পারসন। যে রোবটের প্রোগ্রামিং করবে, সে শুধু প্রোগ্রামার হিসেবে, রোবটের প্রোগ্রামার হিসেবে তাকে স্কিল করে তাকে জবে ফাইট করতে হবে। সো এভারেজ স্কিল করে আসলে সেই দুনিয়াটা আর আমরা আসলে নাই, আমাদের স্পেসিফিক এভারেজ থাকবে, কিন্তু আমাকে স্পেসিফিক একটা ফিল্ডে এক্সপার্ট হতে হবে, তাহলেই আসলে আমরা জব মার্কেটে ভালো লিড দিতে পারবো, ঠিক আছে। আর যেহেতু যেখানে প্রবলেম আছে সেখানে কিন্তু আমরা জানি যে সেখানে প্রেনিয়ার হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি, ঠিক আছে। যেখানে মার্কেট ছোট সেখানে কিন্তু এগিয়ে থাকার সম্ভাবনাটা বেশি, যেহেতু এখানে আমাদের মার্কেটে ছোট, বাংলাদেশের মার্কেট ছোট ছোট, আস্তে 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 গ্রো হচ্ছে। তো এখানে আমাদের স্টুডেন্টরা যদি আগে থেকেই সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করে, তাহলে কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টরাই আগামীতে এই জবগুলোকে, এই কোম্পানিগুলোকে লিড দিয়ে যাবে। আর যারা এন্টারপ্রেনার হতে চায়, যারা আমাদের মেয়ে স্টুডেন্টরা আছে, তারা কিন্তু চিন্তা করতে পারে, না আমরা ওনার মতো এন্টারপ্রেনার হবো, আমরাও রোবোটিক্স একটা কোম্পানি দিব, ঠিক আছে। তো এটা একটা ভালো এক্সাম্পল। সো আশা করি ভবিষ্যতে আমরা কিন্তু একসাথে আরো কাজ করব, এবং আপনি যখন বাংলাদেশে আসবেন আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিট করবেন, ঠিক আছে। আমাদের যত ধরনের রোবট, আমাদের ল্যাবে কিন্তু সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস আছে, মেশিন লার্নিং, এআই, ভিশন, রোবোটিক্স ভিশন, এরপর হিউম্যানয়েড রোবট, বিভিন্ন টাইপের হিউম্যানয়েড রোবট, সব ধরনের রোবট কিন্তু আমাদের রিসার্চ ল্যাবে রয়েছে। তো আশা করি যে আপনি যখন আপনার কোম্পানি স্টার্ট করবেন, বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট তৈরি করবেন, তখন কিন্তু আমাদের যে রিসোর্স ডেভেলপ হবে, আমরা কিন্তু কোলাবোরেটিভলি কাজ করতে পারবো, একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু কাজ করতে পারি। ইভেন আমাদের ল্যাবেও কিন্তু আপনারা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের কাজ আমাদের স্টুডেন্টদের দিয়ে, যেহেতু রিসার্চ ল্যাব, আপনি মানে আপনারাও এটাকে মানে বোথ ওয়ে আমরা আসলে একটা ভালো পজিশনে যেতে পারবো। যত এটার অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হবে, তত মানুষের ইন্টারেস্ট বাড়বে। আর মেয়েদের জন্য আমি একটা জিনিস বলতে চাই, অনেক মেয়েদেরকে আমি দেখেছি তারা ভয় পায় যে না আমি ম্যাথে বা ফিজিক্সে বা এগুলা ট্রাই করবো না। আই থিঙ্ক ওয়ার্ল্ড যেদিকে যাচ্ছে, আমার সবার কাছে অ্যাডভাইস থাকবে অ্যাজ এ গার্ল, যে প্লিজ অ্যাটলিস্ট ট্রাই করতে। কেউ দেখছে না বা কেউ কেউ কেউকে শেম করবে না, ইন্টারনেট ইজ দেয়ার, অনলাইন আছে, গুগল করে জাস্ট খালি একবার দেখলে যে আচ্ছা কি কি আমি করতে পারি সায়েন্সের মধ্যে, যদি আমি ফোকাস করি, আমি যদি ম্যাথসের প্রতি ইন্টারেস্ট থাকে, আমার যদি ফিজিক্সের প্রতি ইন্টারেস্ট থাকে, বায়োকেমিস্ট্রি হতে পারে, এত এত কিছু আছে, এত ডিফারেন্ট সাবজেক্ট আছে। আমার মনে হয় মেয়েদের ওই সাহসটা খালি করা লাগবে যে না সবাই পারে, আমিও পারবো, আমি ট্রাই করে দেখি, কেউ কাউকে বলারও দরকার নেই আচ্ছা আমি ট্রাই করে ফেল করছি না কি করছি। আমি অনলাইনে গুগল সার্চ করি, 4-5টা ক্লাস শর্ট লিস্ট করে আমার যেটাতে ইন্টারেস্ট, মানে কিভাবে আমি সেগুলো শিখতে পারি, পাইথন হোক, C++ হোক, জাভা হোক, জাভা তো অনেক ইম্পর্টেন্ট, আমি সবসময় বলি জাভার মতন জাস্ট একটা গুগল সার্চ করে যদি একদিনও যদি কেউ একটু বসে দেখে যাচ্ছে ঠিক আছে আমার কিরকম লাগে,
ট্রাই করতে আমি সবাইকে বলি যে অ্যাটলিস্ট ট্রাই করে দেখতে। ইউ নেভার নো, লাইফ ইজ ফুল অফ সারপ্রাইজেস। দেখা গেল যার কোনো প্রথমে সায়েন্সের প্রতি বা ম্যাথ ভয় পায় বা ফিজিক্স ভয় পায় বা এরকম করতে চায় না এগুলা, হয়তো বা তারা ক্যান বি দ্য বেস্ট কোডার্স, রাইট? সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং খালি না, অনেক কোডিং এরও কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। আর আস্তে আস্তে যখন তোমরা দেখবা যে একটা 2-3 লাইন 5 লাইন জিনিস 10 লাইন তুমি শিখে একটা জিনিসকে তুমি অ্যাকচুয়ালি অটোমেট করতে পারছো, এই ফিলিংটা এত মজার যে আমি সবাইকে বলি যে ইটস ভেরি অ্যাডিকটিভ। তুমি যখন এগুলো শিখবা, এগুলো যখন তুমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করবা, এক্সিকিউট করবা, তখন যখন তুমি নিজের একটা প্রোডাক্ট কাজ করতেছে তুমি দেখছো বা তোমার কোনো কোড তোমার কাজ করছে, ওইটার ভিতরেই তুমি সেটাকে ক্যারিয়ার বানাও না বানাও, ওইটার ভিতরেই কিন্তু একটা মজা আছে। আমি শিওর আপনারা সবাই তিনজনই ইঞ্জিনিয়ার, আপনারা রিলেট করতে পারছেন আমি কি বলছি। ওইটুকু সাহসটা খুব দরকার যে প্লিজ অ্যাটলিস্ট ট্রাই ইট আউট। ভালো না লাগলে না করুক, বাট মেয়েদেরকে আমি স্পেসিফিক্যালি বলবো, মেয়েরা অনেক ব্রাইট, মেয়েদের অনেক ইন্টেলিজেন্ট হয়, মেয়েরাও ছেলেরাও হয়, আমি জেন্ডার বায়াসড না একদমই, বাট মেয়েদেরকেও আমি চাই দেখতে যে এরকম যারা এত ছেলেদেরকে রোবোটিক্সে দেখছি, এত মেয়ে কেন কম হবে? মেয়েদেরও আসা উচিত এইসব ফিল্ডে, এবং আই থিঙ্ক ওরা ইকুয়ালি ট্যালেন্টেড হবে, ইকুয়ালি তাদের স্কিল সেট থাকবে, ইকুয়ালি তারা কম্পিট করতে পারবে। সো অবভিয়াসলি আমি যে কোনো মেয়েকেই বলবো প্লিজ অ্যাটলিস্ট ট্রাই আউট করতে। আর এটাও বলবো যে বাপ মা যারা আছে, প্যারেন্টসরা, এই যে ওইটা দেখাচ্ছি দেখলেই মনে করবে আচ্ছা এটা একটা ছেলেদের জিনিস, এটা একটা ছেলেদের জিনিস না, এটা একটা ইউনিসেক্স জিনিস, এটা ছেলেরাও বিল্ড করতে পারবে, মেয়েরাও বিল্ড করতে পারবে। সো মেয়ে স্টুডেন্টদেরকেও যাতে, মেয়ে বাচ্চাদেরকেও যাতে এটা কিনে দিয়ে তাদের মেয়েকে বলা হয় যে দেখো তুমি এটা বানাতে পারো নাকি। সো এইভাবেই স্পার্ক করাতে হবে ইন্টারেস্ট, না হলে এটা প্যারেন্টসদের প্রতিও একটা বড় দায়িত্ব। রাইট, আসলে এটা শুরু থেকে করতে হবে। আসলে আমাদের মেয়েরা একটু টেকনোলজিতে ভয় পায়, কারণ হচ্ছে আমাদের আশেপাশে ওই ধরনের এনভায়রনমেন্টটা একটু কম আছে। যেমন চায়নাতে আমরা যখন যাই, চায়নাতে ছেলে মেয়ে একসাথে টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছে, ঠিক আছে, ছেলে মেয়ে সব একসাথে প্রোগ্রামিং করছে, হার্ডওয়্যার ইলেকট্রনিক্স এর সার্কিট ডেভেলপ করছে। ইভেন মেয়েরা, সব মেয়েরা ফ্যাক্টরির মতো, আমাদের যেরকম গার্মেন্টসে মেয়ে ওয়ার্কাররা কাজ করে, সেখানে চায়নাতে গেলে, ফ্যাক্টরিতে গেলে দেখবে যে মেয়েরা সার্কিট তৈরি করছে। তো আসলে ওই এনভায়রনমেন্ট আমাদের আসলে লাগবে, যে মেয়েদেরকেও এই ধরনের টেক কাজগুলা করানো যায়। তো সেই হাইপটা আমাদের আসলে করতে হবে, তাহলে মেয়েরা আরো এঙ্গেজ হবে, আরো সাহস পাবে। সো না, আপু যেটা বলছে সেটা হলো যে মন থেকে একটা চাওয়ার ব্যাপার থাকে, তো সেটাও যেন নিজের দিক থেকে চাওয়াটা থাকে। অপরচুনিটি তো যেমন অন্য মানুষ তৈরি করে দিতে পারে না, বা পরিবেশ থেকে একটা আঘাত মানে একটা ইম্প্যাক্ট থাকে, কিন্তু অপরচুনিটি নিজের দিক থেকেও তৈরি করতে হয়। তো ওইটা যেন, ওই লেগে থাকাটা যেন থাকে নিজেদের, তাহলে আসলে কি সবাই সমান, আসলে সবাই সমান মেধা নিয়ে আসছি, কেউ যেটাতে চর্চা করছি সেই দিকে তার তৈরি হচ্ছে। তো চর্চার দিকটা আমি নিজের থেকে যদি তৈরি করতে পারি যে আমি একটু এই ফিল্ডে যাব, কেন, বিকজ এইটাই ভবিষ্যৎ হতে যাচ্ছে, তো দেখি না সাহস করে অসুবিধা কি। তো আসলে আপনার কথাটাই থাকুক যে আমরা নিজের দিক থেকে সাহস করেই একটু দেখি, যে নিজেকে এক্সপ্লোর করে দেখি যে কত দূর করা যায়, তাই না? তো আমাদের কথায় আসলে কথা শেষ হবে না সারাদিনে, তো আমার মনে হয় আমরা প্রোগ্রামের শেষ অংশে চলে এসেছি। ইমরান, আপনি তাহলে কনক্লুড করেন। আমি নওশিন আপু এবং আমাদের রাব্বি স্যার, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আপনি ঠিক আছে, ধন্যবাদ স্যার সবাইকে। তো এই মুহূর্তে আমরা প্রোগ্রাম শেষ করছি। এতক্ষণ আপনারা যারা ধৈর্য ধরে দেখলেন সবাইকে ধন্যবাদ। আর রোবোটিক্স নেক্সট ডেস্টিনেশন, আমাদের ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড সবকিছু অটোমেটেড হয়ে যাচ্ছে, আর ফিজিক্যাল কাজগুলা কিন্তু দখল করে নিচ্ছে রোবোটিক্স। সো এখনই সময় স্টুডেন্ট, আমরা যারা ইয়ং লার্নার আছি, রোবোটিক্স এর ক্যারিয়ার হিসেবে নেওয়ার কিন্তু এখনই সময়। তো ধন্যবাদ রুকমিলা আপু, মিস্টার কৌশিক সরকার স্যার, এবং ফজলে রাব্বি স্যার, এবং আমাদের ডক্টর ইমরান মাহমুদ স্যার জয়েন করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।